ओम शांति 20 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यही पुराणा दुनिया रे अल्प काल क्षणभंगुर सुख रही जहाँकि साथी रे जीव नहीं। साथी रे तो केवल अविनाशी ज्ञान रत्न ही जाइए। सेथिपाई अविनाशी धन जमा करि चल। यही पुराणा दुनिया रे अल्प काल क्षणभंगुर सुख रही जहाँकि साथी रे जीव नहीं। साथीर तो केवल अविनाशी ज्ञान रत्न ही जाइए। सेथिपाई अविनाशी धन जमा करि चल। प्रश्न, बाबांक पाठ पढ़ारे तुमको केउं विद्या शिखा जाऊ नहीं? बाबांक पाठ पढ़ारे तुमको केउं विद्या शिखा जाऊ नहीं? उत्तर, भूत विद्या। कहार संकल्प को जानीपरिबा यह भूत विद्या अटे। तुमको यही विद्या शिखा जाऊ नहीं। बाबा कौनसी थॉट रीडर अर्थात संकल्प को जानिबा वाला नुहति। से सर्वज्ञाता अर्थात ज्ञान सागर अटंती। बाबा तुम मानकु केवल आत्मार पाठ पढ़ाइबा पाई आसुछंती। जेउ पाठ पढ़ा द्वारा 21 जन्म पाई विश्वर राजत्व मिलुछि। ओम शांति। भारत रे भारतवासी माने गायन करिथांती जे आत्माए और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। एबे संतान माने जानिछंती आम आत्मा मानकर पिता परम पिता परमात्मा आमको राजयोगर शिक्षा देउछंती, निजर परिचय देउछंती एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर परिचय मध्य देउछंती। किंतु केही तो पक्का निश्चय बुद्धि अछंती, केही कम बुझुछंती। क्रमानुसारे अछंती ना। संतान माने जानिछंती आमे जीवात्मा माने परम पिता परमात्मा कर सम्मुखरे बसिछु। लोक माने गायन करिथांती आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तेबे आत्मा माने जेतेबेले ब्रह्मलोकरे रहिथांती सेतेबेले अलगा हेबार प्रश्न उठुनाही। एठाकु आसी से जेतेबेले जीवात्मा हुअंती सेतेबेले परमात्मा बाबांक ठारू समस्त आत्मा माने अलगा होई जाआंती। परम पिता परमात्मा ठारू अलगा होई एठाकु अभिनय करिबा पई आसीथांती। आगरु तो बिना अर्थरे एहिपरि गायन करुथिले। एबे तो बाबा आसी बुझाउछंती संतान माने जानिछंती परम पिता परमात्मा ठारू आमे अलगा होई एठाकु अभिनय करिबा पई आसीछु। तुमे ही प्रथमे प्रथमे अलगा होइछ। तेणु शिव बाबा मध्य प्रथमे तुम सहित मिशुछंती। तुम मानक पई बाबा को आसीबाकु पड़ुछि। कल्प पूर्वरु मध्य यही संतान मानकु पाठ पढ़ाइथिली जेउ माने स्वर्गर मालिक होइथिले। से समय रे आउ कोनोसी भूखंड नथिला। संतान माने जानिछंती आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, जाहाकु दैवी धर्म दैवी राजवंशी मध्य कहउछंती। प्रत्येकंकर निज निजर धर्म रही थाए। कुहा जाए धर्म हेउछि शक्ति, धर्म रे ताकत रही थाए। तुमे माने जानिछ यही लक्ष्मी नारायण केते ताकतवान थिले। भारतवासी माने निजर धर्म को ही जानी नाहंती। काहार भी बुद्धि रे आसुनाही जे निश्चित भाव रे भारत रे यही मानकर बा देवी देवता मानकर धर्म थिला। धर्म को न जानिथिबा कारणरू धर्महीन होई जाइछंती। धर्म रे आसीबारु तुम भितरे केते ताकत रहुछि। तुमे लौहजुगी पहाड़ को उठाई गोल्डन एजेड दुनिया बा सत्यजुग स्थापन करि देउछ। भारत को सुनार पहाड़ करि देउछ। सेठारे तो खଣି मानकरे ढेर सुना भरी होई रहिबो। सुनार पहाड़ थिबो, ताहा पुणी खोलिबो। सुना को तरलाई सेथिरे इटा तियारी होई थाए। घर तो बड़ बड़ इटारे ही तियारी हेबो ना। माया मच्छंदरर खेल मध्य देखाउछंती ना। ताहा सबु हेउछि कहानी। बाबा कहउछंती से सबुर सारांश मु तुम मानकु सुनाउछि। देखाई थांती ध्यान रे देखिले मु हीरा लीलार झूला पूर्ण करी नहीं जाउछि।
ଧ୍ୟାନରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ ତ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ନୌଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ମାଳା ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନମାଳା ଅଲଗା ଅଟେ। ରୁଦ୍ରମାଳା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁମାଳା ଅଛି ନା, ତାହା ପୁଣି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମାଳା। ଏବେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ ସହିତ ରହୁଛି। ଯେପରି ଯିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟର ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ନିଜେ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାକାର। ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନଲେଜ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଜାନି ଜାନନହାରର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବେ କି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଥଟ୍ ରିଡର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଭୂତ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଦେବତା ହେବୁ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଢେର କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ସିଧାସଳଖ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ବାବା ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏବେ ନାହିଁ। ଗାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣହାର, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆପେ ହିଁ ତରସ ପରଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସମାପ୍ତ କରି 100% ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନେବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ବା ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଭିତରେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ତ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ରହିଛି। ଏହା ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଆୟ ହିଁ ସାଥିରେ ଯିବ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ଭୋଗ କରିବ। ହଁ, ବିନାଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମହଲ ଦେଇଦେବେ। ବାବା କଉଡ଼ି ବଦଳରେ କେତେ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଥାନ୍ତି।
ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ବହୁତ ଦାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାଟିଏର ଜିନିଷକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭରିଦିଅ ଝୋଲି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଝୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା। ସେମାନେ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଧୁତୁରା ବା ଦୁଦୁରା ଖାଉଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗ ପିଉଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ବସି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ହେଉଛି ପୂରାପୂରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ବତି ଆଦି ଯାହା ସବୁ ଜଳାଉଛ, ଶୋ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ପଚାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିବ ହିଁ ଭାରତକୁ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଜଗତଅମ୍ବା ଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଦ କାହାର ବଡ଼? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା କେଉଁଠିକାର ମାଲିକ ଥିଲେ? ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ 100 ଭୁଜାଧାରୀ, 200 ଭୁଜାଧାରୀ, 1000 ଭୁଜାଧାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେ ଭୁଜା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଜା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶା ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଏହା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଏପରି ଆଶା ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ କେବଳ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଦରକାର। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଜଗତଅମ୍ବା କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ରାଜଯୋଗର ପାଠ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ। ତୁମର ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରି ଆସି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ତ ଅନେକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଏହାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦେହ ଅଟେ ନା। ବାବା କହିଲେ, ବାବା ନିଜେ ଦଲାଲ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମର ଏହି ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବା ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଦ୍ଦ ହେଲା। କାମଚିତାରୁ ଉଠି ଏବେ ଜ୍ଞାନଚିତା ବା ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସ। କାମଚିତାରୁ ଉଠି ଆସ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ହିଁ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି କାମଚିତାରୁ ଉଠାଇ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା। ସେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବ କହିଲେ ହିଁ ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। କହିବେ, ଲଢ଼େଇ ତ ବିଲାତରେ ବି ହେଉଛି, ପୁଣି ଏହାକୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଭାରତରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ରଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ବାହାରିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇର ମୂଳ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି।
ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। କାଲି ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ, ବାବା ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ନା? ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ବାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ? ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟେଇ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଚାହେଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଜାଣିଛ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏପରି ହେବୁ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର। ଏବେ ତୁମେ ନା ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନା ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛ, ତୁମେ ବାହାରେ ରହିଛ। ବାବାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାରି କରିଦିଅ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କେହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ପ୍ରଜାପିତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ମୁଁ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି, ଏହାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବେ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ। ଗାଉଁଲି ପିଲାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ବାଳକ ବାଳିକା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ଯୋଗକୁ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର ମଇଳା ସଫା ହେବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତମଃ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଆଁ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ୟାଦକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେତେ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ହେଲେ ତ? ଆଚ୍ଛା ମନ୍ମନା ଭବ, ଏଥିରେ ତ ଥକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା? କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଏବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମର ମଙ୍ଗଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ।
ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ରାବଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅପାର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବା ତୁମକୁ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରୂପୀ ଝୁଲାମଣିକୁ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ପାଠ ପଢ଼ି ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମାୟାର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବନ୍ଧନ ରହୁଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଭବ। ମାୟାର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବନ୍ଧନ ରହୁଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ବନ୍ଧନଠାରୁ ବା ମାୟାର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଏଥିରେ ମନର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ତ ଖେଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଖେଳ ଖେଳିବା ହିସାବରେ ହସି ହସି ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ବନ୍ଧନ ମନେ କରିବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କର, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। କରି କରାଇବା ବାଲାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦେହ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କର। କରି କରାଇବା ବାଲାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦେହ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 20 ନମ୍ବର। ଅପବିତ୍ରତା କେବଳ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ବା ପାପ କର୍ମ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଧିପୂର୍ବକ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟର ନାଆ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୋଳାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା, ସାଧୁତା, ଯାହାକି ହଲଚଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ହିମ୍ମତ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।